ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க ஹல்லேலூயா. இந்த நாள் நமக்கென்று தேவன் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார். இந்த நாளில் நாம் உலகத்தின் காரியங்களை மறந்தவர்களாக இந்த நாளில கூட தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது நிச்சயமாக நாம் விடுதலையோடு கூட கடந்து செல்வோமாக. I give myself away, I give myself away. நாம் நம்மை தாமே தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும்போது தேவன் உண்மையாக நம்மை ஆளுகை செய்யக்கூடிய தேவனா இருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Let's all give ourselves into mighty hand so that he will use us mightily. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us all put our hands together and praise his name. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am, here I stand. Lord, my life is in your hand. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. Take my heart, take my heart, take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me.
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದಲೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಆಮೆನ್ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ? ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು, ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು, ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು. ಆತನ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ 2 ದಿನ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನು ಕೂಡಿಸಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಇಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡು, ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಪಡಿಸಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಎಂದು ಆನಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಂದು ಆನಂದ. ಆಮೆನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಆನಂದ, ಆತನ ಆಮೆನ್ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು ನಿರಂತರವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಎಂದು ಆನಂದ ಯೇಸು ನೀಡುವ ಎಂದು ಆನಂದ ಯೇಸು ನೀಡುವ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂದು ಎಂದು ಆನಂದ ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸು ನೀಡುವ ಎಂದು ಆನಂದ ಯೇಸು ನೀಡುವ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ. ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಆಮೆನ್. ಕರೆವೆನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ಕರ್ತನ ಯೇಸುವೇ, ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕರೆವೆನು. ಕರಳನೆತ್ತಿ ಹೇಳದವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒದಿಸಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ, ಆತ್ಮನ ಆಯುಧ ನನಗೆ. ಖೇಡ್ಯವು ಪುರಾಣಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಆತನೊಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒದಿಸಿ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನ ದೂತರು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಲದಂತೆ, ಯಾವ ಕೇಳು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಲು ದೂತರು ನನಗುಂಟು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಲು ದೂತರು ನನಗುಂಟು. ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಳದ ಹಾಗೆ, ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿವರು. ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ನಮಗೆ ಆನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸಿಂಹದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೂ ನಡೆದೇ ಹೋಗುವೆ. ಸಿಂಹದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೂ ನಡೆದೇ ಹೋಗುವೆ. ಧೈರ್ಯ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನನಗುಂಟು. ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಧೈರ್ಯ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನನಗುಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಕರೆಯುವ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ. ಸಮುದ್ರದ ಸಮಯದಿ ಕರೆಯುವ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ. ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ. ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ, ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ,
ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇನ್. ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚರಣ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, அந்த ஸ்கேல் பிடிங்க, நடுவில் இவங்களுக்கு என்ன ஆடுது தெரியல, ஆவியானவரே இருளை நிரப்புங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென். அங்கேயும் தேவ பிரசன்னம் இருக்கணும், இங்கேயும் தேவ பிரசன்னம் இருக்கணும். ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಕನು, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮೊಡನೆಗಿದ್ದು ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಓದುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆರ್ಥಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರೊಂದಿಗೆ. ಆತನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲುವವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಕರೆಯುವ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಕರೆಯುವ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ, ಸಾರಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಕರೆಯುವ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ಕರೆಯುವ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ, ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ, ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ, 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 ಎಲ್ಲ ಕರಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕರಗಡೆ ತಟ್ಟಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಉண்மையோடு ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ, ಘನತೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ದುಃಖ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ,
ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ಆತನ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ. ನಾವು ಇರುವುದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗದಿರುವುದು ಆತನ ಕೃಪೆ. ನೀವು ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಸತ್ತವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲು, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಡಲು. பிரைஸ் தி லார்ட். தயவுசெய்து அந்த சவுண்ட் சிஸ்டமே ஏதோ அங்க நோண்டாதீங்க, எல்லாம் கரெக்டா செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அல்லேலூயா, ஹalleluya, பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். let it be as it is. எல்லாரும் இங்க பாருங்க, யாரும் பின்னாடி பார்க்காதீங்க. ஆமென். ஆண்டவரை துதிக்கணும், ஆராதிக்கணும். ஒரு சில அவன் எங்க ஒற்று மணி இருக்கிறதோ, ஒரு மணி இருக்கிறது, அந்த இடத்துல ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார். ஆவியானவர் எங்குண்டு அந்த இடத்துல விடுதலை உண்டு. ஆமென். ஒரு மனமாக கர்த்தரை ஆராதிப்போம், ஒரே சரீரமாக அவருக்கு முன்பதாக நிற்போம். ஹalleluya. அங்கங்க பார்க்காதீங்க. ஆமென். பரலோகத்தில் இருக்கிற சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற தேவனை நோக்கி பார்த்து உற்சாகமாக அவரை உயர்த்துவோம், அவரை போற்றுவோம், அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். கரங்களை உயர்த்தி சொல்வோமா? ஹalleluya, ஆனந்தமே, ஹalleluya, ஆனந்தமே, ஹalleluya, ஆனந்தமே, ஹalleluya, ஆனந்தமே. స్తుతిಸುವೆ, స్తుతిಸುವೆ, స్తుతిಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, నా సర్వము నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నిన్నారాధించేదన్. నా జీవమా, నా స్నేహమా, నిన్నారాధించేదన్. ಇನ್ನೊಂದುಸಾರಿ, నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నిన్నారాధించేదన్. నా జీవమా, నా స్నేహమా, నిన్నారాధించేదన్. తండ్రి దేవా, నా సర్వమా, నీ బడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, ఆనందమా, నీ బడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, నా సర్వం నీవయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు. నా ప్రియుడా, నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నిన్నారాధించేదన్. నా జీవమా, నా సేవమా, నిన్నారాధించేదన్. నా ప్రియుడా, నా ప్రాణమా, నిన్నారాధించేదన్. నా జీవమా, నా సేవమా, నిన్నారాధించేదన్. తండ్రి దేవా, ఆనందమా, నీ బడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా, ఆనందమా, నీ బడిలో
స్నేహితుడా నా వల్ల కాదయ్యా నీ కార్యములరించుడా నా బ్రతుకు చాలదయ్యా నీ ప్రేమ యేసువే నా వల్ల కాదయ్యా నిన్న ప్రీతికే హల్లెలూయా నా బ్రతుకు చాలదయ్యా తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము నా ప్రాణ స్నేహితుడా నీ సన్నిధి పరిమళమే చుంటె తాని కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా నా ప్రాణ స్నేహితుడా నీ సన్నిధి పరిమళమే చుంటె తాని కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా తండ్రి దేవా ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳದ ನನ್ನ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನಗೆ ಸುಖ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂದ್ರಿ ದೇವಾ ತಂದ್ರಿ ದೇವಾ ಆನಂದಮಾ తండ్రి దేవా తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వడిలో తండ్రి దేవా ఆనందమా నీ వడిలో ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ తండ్రి దేవా ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮನ ಭಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ ತಂದ್ರಿ ದೇವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿರುವುದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೋಗೋಣ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இந்த ஓய்வு நாள் காலையிலே கூட உங்கள் மத்தியிலே கடந்து வந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி பேசும்படியாய் ஆண்டவர் கொடுத்ததான மாபெரும் ஸ்லாக்கியத்துக்காக என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை என் தேவனுக்கே நான் ಸೆಲಿತಿಕ್ ಕೊಳ್கிறேன். ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕೋಟಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அடுத்ததாக இந்த இடத்துல என்னை அன்போடு கூட அழைத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகிய சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்த அன்பு அம்மா அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அவங்க உண்மையிலேயே அவங்க பார்க்கும்போதே அவங்க முகத்திலே ஒரு கிரேஸ், ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரலாம் அப்படிதான் இருக்காங்க. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. நிஜமாகவே ஒரு நல்ல போதகரை இழந்தாலும் போதகர் அம்மா உங்களுக்கு இந்த இடத்திலே ஆறுதலாய் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்புள்ள ஒரு தாயாய் அவர்களை வைத்திருப்பதற்காக நான் ஆண்டவரை மென்மேலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ನಾವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவங்களுக்காக நல்ல ஜெபம் பண்ணுங்க. அவங்க தீர்க்காயிலோடு சரீர சுகத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு கூட
அவங்க இன்னும் நல்ல நிறைய ஊழியத்தை செய்யணும்னு ಜೆಪಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ, ಅರುமையான ಬ್ರದರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಪಾಲ್, ಸುಂದರವಾದ ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣನವರು, ಅವರು பார்க்கும் பொழுதே ஒரு குழந்தை மாதிரி, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ரொம்ப அன்பான ஒரு மனிதர், ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು. அதே போல அவங்க மனைவி, ಅದೇ ತರ ಅವರ ಮಡದಿ ಕೂಡ. மேட் ஃபார் ஈச் அதர். ಅವರಿಬ್ಬರು அழகா கடவுள் அவங்க ரெண்டு பேரையும் இணைத்திருக்கிறார். ಒಳ್ಳೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ದೇವರು ಅದನ್ನು. அழகான ரெண்டு பிள்ளைகள், ಸುಂದರವಾದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು. இந்த குடும்பம் உண்மையாகவே நாங்க ஒரே முறை நான் பார்த்தேன் அவங்கள. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. போன மீட்டிங்ல அங்க பெங்களூர்ல நடந்த ஒரு கூட்டத்துல, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. அன்னையிலிருந்து அவங்கள அதிகமாய் நேசிக்க ஆரம்பிச்சேன். ಆವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. அது மாத்திரமல்ல அருமையான தம்பி ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏನವರು ಕೂಡ. பேட்ரிக் ரொம்ப அழகா பாடுறாரு, வர்ஷிப் பண்றாரு. ஒரு நல்ல மகனை அம்மாவுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்காரு. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಗನನ್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அம்மா இழந்து போனதை நினைச்சு நீங்க கலங்காதீங்க. ಅಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ನೆನೆಸಿ ನೀವು ಕಲವಲ ಪಡಬೇಡಿರಿ. இன்றைக்கு உங்களுக்கு மணிகளாய் பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார் ನಿಮಗೆ கர்த்தர். ಒಂದು ಮುತ್ತು ಮಣಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு உலகத்துல பார்க்கும் பொழுது பிள்ளைங்க எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்காங்க. ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனா கர்த்தர்க்கென்று முழு மூச்சோடு கூட உங்க பிள்ளைங்க நிக்கிறாங்க. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. உங்க உடன் பிறந்த சகோதரிகள், ನಿಮ್ಮ ಹೊಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ, குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள், ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ, அது மாத்திரமல்ல சபையார், ಸಭೆಯರು ಕೂಡ, ரொம்ப அவங்க அன்புள்ள சபையார், ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ. எல்லாரையும் நான் பார்த்துட்டேன். ஒவ்வொருத்தர் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க. ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இந்த சபை செழிக்கணும், ಈ ಸಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು, இந்த சபை ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். ಈ ಸಭೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. யாபேசின் எல்லையை விரிவாக்கின கர்த்தர், ಯಾಬೇಚರನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು அருமையான கிறிஸ்து ராஜா ஊழியத்தை விரிவாக்கி, ಕ್ರಿಸ್ತು ರಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ದೇವರು ವಿಸ್ತರಿಸಿ இது கிராண்ட் லெவல்ல போகுது. ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ஆமென், ಆಮೆನ್. அங்கங்க பெரிய பெரிய ஹால கட்டி வச்சிருக்கீங்க, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿ எல்லாமே ಫುಲ್ ஆயிடும். ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು. கர்த்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை நம்ம மத்தியிலே செய்வார். ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. நீங்க எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க, அது போதும். ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஜெபிச்சாலே போதும். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. உண்மையோடு, உத்தமத்தோடு, நேர்மையோடு, கண்ணியத்தோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கும் என் தேவன் பதில் செய்கிறவராய் ಕಣ್ಣಿನಿಂದ இருக்கிறார். ಶಿಸ್ತಿಂದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறான், ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ஆனால் கர்த்தர் இருதயத்தை பார்க்கிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತರ್ದೇವನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தை தேவன் பார்த்து ಎಲ್ಲ கொண்டிருக்கிறார். ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನ ಹಾಲವನ್ನ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எவ்வளவு நம்ம உத்தமமா உண்மையா கர்த்தருக்கு நிக்கிறோமோ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ அத்தனை களவாய் ಅಷ್ಟರಟ್ಟಿಗೆ நம்முடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் கேட்கப்படும். ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. அத நான் என் வாழ்க்கையில பார்த்துட்டு வரேன். ಅದನ್ನ ಜೀವಿತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. எவ்வளவு நாளுக்கு நாள் பரிசுத்தப்படுகிறோமோ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, எவ்வளவு நாளுக்கு நாள் கர்த்தரை நெருங்கி ஜீவிக்கிறோமோ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, எவ்வளவு நாளுக்கு நாள் ஆண்டவரே கதி என்று கிடக்கிறோமோ, ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ದೇವರೇ ಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೋ, நம்மை நம் தேவன் ஒருபோது கைவிட மாட்டார். ದೇವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. நம்மை சந்தோஷப்படுத்துவார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ எத்தனை ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. பிரச்சனைகள், பாடுகள், கண்ணீர், உபத்திரவங்கள், எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் நம் தேவன் நம்மோடு கூட ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದರೂ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. நம்ம சபைக்கு வந்ததற்காய் நான் கர்த்தரை ಈ ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா நாங்களும் இந்த இடத்துல இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. நிஜமாகவே இந்த நாளிலே கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார். ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. யாரும் இல்லை என்று நான் அழுத போது, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, தாயை போல என்னை தேடி வந்த தெய்வம் நீ. ತಾಯಿ ರೀತಿ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಂತ ದೇವರು இயேசுதான், ಯೇಸು, இயேசுதான். ಯೇಸು. சி மைனர். யாரும் இல்லை என்று நான் அழுத போது, தாயை போல என்னை தேடி வந்த தெய்வம் இயேசுதான்,
என் இயேசுதா இயேசுதா என் இயேசுதா யாரும் இல்லை என்று நான் அழுத போது தாயை போல என்னை தேடி வந்த தெய்வம் யாரும் இல்லை என்று நான் அழுத போது தாயை போல என்னை தேடி வந்த தெய்வம் இயேசுதா என் இயேசுதா இயேசுதா என் இயேசுதா எல்லோரும் பாடலாம் என் கூட சேர்ந்து பாடலாம் வியாதி படுக்கையிலே நான் இருந்த நேரத்திலே வியாதி படுக்கையிலே நான் இருந்த நேரத்திலே காயங்களை ஏற்றவரே காயங்களை ஆற்றினீரே காயங்களை ஏற்றவரே காயங்களை ஆற்றினீரே காயங்களை ஏற்றவரே காயங்களை ஆற்றினீரே காயங்களை ஏற்றவரே காயங்களை ஆற்றினீரே யாரும் இல்லை என்று நான் அழுத போது தாயை போல என்னை தேடி வந்த தெய்வம் இயேசுதா என் இயேசுதா இயேசுதா என் இயேசுதா எதிர்காற்று வீசும் நேரம் என் கடலும் மூழ்கும் நேரம் எதிர்காற்று வீசும் நேரம் என் கடலும் மூழ்கும் நேரம் நங்குரமாய் வந்தவரே நன்மைகளை தந்தவரே நங்குரமாய் வந்தவரே நன்மைகளை தந்தவரே நங்குரமாய் வந்தவரே நன்மைகளை தந்தவரே நங்குரமாய் வந்தவரே நன்மைகளை தந்தவரே யாரும் இல்லை என்று நான் அழுத போது தாயை போல என்னை தேடி வந்த தெய்வம் யாரும் இல்லை என்று நான் அழுத போது தாயை போல என்னை தேடி வந்த தெய்வம் இயேசுதா என் இயேசுதா 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 ஆமென் எனக்கு யாரும் இல்லை நான் அழவே கூடாது ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅಳಬಾರದು. நம்மோடு கூட ஆண்டவர் எப்பொழுது இருக்கிறார் ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. நம்ம தனிமையில கூட ஆண்டவர் நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி தோணும். ನಾವು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. அதற்காக தான் இந்த பாடலை நாங்க எழுதினோம். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. இந்த பாடல் பாடுற இடத்துலலாம் நிறைய ஜனங்கள் கர்த்தரை தெரிந்து கொண்டார்கள். ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಡುತ್ತೇವೋ ಎಲ್ಲರ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ யூடியூப்ல இந்த பாடல் இருக்கிறது. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಇದೆ. மிரக்கல் மினிஸ்ட்ரியில போய் பார்த்தாலும் இந்த பாடல் இருக்கு. ಮಿರಕಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಡು ಇರುತ್ತದೆ. அது மாத்திரமல்ல ஏஞ்சல் டிவில நான் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை காலை 8 to 8:30 மணி வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கிறேன். ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 8:30ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. நம்பிக்கை டிவிலையும் பேசிட்டு இருக்கேன். ನಂಬಿಕೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. யூடியூப்லயும் என்னுடைய பிரசங்கங்கள் வரும். ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ஒருவேளை உங்களுக்கு பர்சனலா பிரசங்கம் வேணும்னு சொன்னா உங்களுடைய நம்பர் மொபைல் நம்பரை
எங்ககிட்ட கொடுத்தா யார்கிட்டனா இங்க இருக்க யார்கிட்ட இல்லை பாஸ்டர்கிட்ட கொடுத்தா கூட போதும். மொபைல் நம்பர் மட்டும், அந்த மொபைல் நம்பர்ல இப்ப பாஸ்டருக்கெல்லாம் கூட என் மெசேஜ் வரும். அந்த மாதிரி என் பிரசங்கத்தை எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலா தனியாவே நாங்க ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಮ್ಚು வைப்போம். ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಬೇಕಾದ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು இந்த புக்கெல்லாம் போடல, நான் புக்கெல்லாம் பிரிண்ட் ಮಾಡಿಲ್ಲ. ஆகையினால கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை தான் நான் நிறைவேற்றிட்டு இருக்கிறேன். ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. வீணான செலவுகளுக்கு நான் இடம் கொடுக்கறதும் கிடையாது. ಬೇಡದರದ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்களை செய்யும்படியாக கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. எங்களை நேசிக்கும் எங்கள் நல்ல தகப்பனே, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರೇ, இந்த நல்ல காலை வேளைக்காய் நன்றியோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட பேசும். ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. உம்முடைய நாமம் மட்டும் இந்த இடத்துல மகிமைப்படணும். ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. அடியாளை நீர் மறைத்தருளும். ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ஆவியானவர் வெளிப்படும். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೀನು ಹೊರಪಡು. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு பெந்தேகோஸ்தே நாள். ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ಪಂಚಶತಮಾನ ದಿನ. இந்த பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே, ಈ ಪಂಚಶತಮಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ பரிசுத்த ஆவியானவர் சோனாமாரியா சபைகளிலே ஊற்றுவீராக. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೀನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಬೇಕಾಗಿ வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்டவரையும் மனிதர்களையும் ஆசீர்வதியும். ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. நீர் மட்டும் பேசும். ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡು. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே பிதாவே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ஆமென். ಆಮೆನ್. இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் நான் பேசும்படியா எடுத்துக்கொண்ட வேத பாகம் ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ லூக்கா 13ஆம் அதிகாரம், ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 10ರಿಂದ 13 வசனங்கள். 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. 10 to 13. அப்பொழுது 18 வருஷமாய் பலவீனப்பட்ட ஆவி கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே இருந்தாள். அவள் எவ்வளவு நிமிடம் கூடாக கூனியாய் இருந்தாள். இயேசு அவளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைத்து, ஸ்திரீயே, உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி அவள் மேல் தமது கைகளை வைத்தார். உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள். உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள். ತಕ್ಷಣ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟಗಾದಲು, ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದಳು. இந்த 13 லூக்கா 13:10 வசனம் சொல்கிறது, ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ஒரு ஓய்வு நாளில். ಒಂದಾನೊಂದು ಸಬ್ಬತ ದಿನದಲ್ಲಿ. இன்னைக்கு என்ன நாள் தெரியுங்களா? ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಗೊತ್ತಾ? இன்னைக்கு ஓய்வு நாள். ಇವತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. 6 நாட்கள் வேலை செய்யறோம். 6 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 7வது நாள் ஓய்வு நாள். 7ನೇ ದಿವಸ ವಿಶ್ರಮಿಸೋ ದಿವಸ. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்துல ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 6th டே ஓய்வு நாளாய் கருதப்பட்டது. 6ನೇ ದಿನ ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. அதாவது சனிக்கிழமை, ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. அது சாபத் டே என்று சொல்வார்கள். ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಿದ್ರು. ஆனா இன்னைக்கும் அது இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಇದೆ. 7th டே அட்வென்டிஸ்ட், ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை தான் ஓய்வு நாள். ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. சனிக்கிழமை அன்றைக்கு ஓய்வு நாளாய் கருதி ஆலயத்திலே எல்லோரும் குழுமி வந்து கர்த்தரை ஆராதிப்பார்கள். ಶನಿವಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அன்றைக்கு அடுப்பு பத்த வைக்க மாட்டாங்க, ಅವತ್ತು ಒಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, சமையல் சமைக்க மாட்டாங்க, ಅವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. முந்தின நாளே எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருவாங்க. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அந்த ஓய்வு நாள் என்னும்போது பரிசுத்தமாய் அனுசரிக்கணும் என்பதை கைப்பிடித்த ಜನங்கள். ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಅನ್ನುವುದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ அது ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே நடந்தது. ಅದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே இல்ல. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ. நம்ம புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே வாழ்ந்து ನಾವು கொண்டிருக்கிறோம். ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் நாட்களிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாள். ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿದೆ. அந்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் நாம் அனுசரிக்க வேண்டும். ಆ ಭಾನುವಾರವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. மற்ற எல்லா நாளும் நம்ம சுறுசுறுப்பா இருப்போம். ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸಗಳು ನಾವು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ஆனா சண்டே வந்ததுனா மட்டும் தூக்கம் வரும். ಆದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. சண்டே வந்தாலே எல்லோருக்கும் ஐயோ இன்னைக்கு ஓய்வு நாள். இந்த ஓய்வு அது பாத்தீங்கன்னா அந்த பேர் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது, ஓய்வு நாள். அப்ப ஓய்வு எடுக்கிற நாள் நினைச்சுக்கிட்டு நிறைய பேரு அந்த நாள்ல நல்லா சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க. ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆனா எல்லா நாளை காட்டிலும் அந்த ஓய்வு நாளிலே
நாம் கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கணும். ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, சுறுசுறுப்பா இருக்கணும். ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ஒரு சபையில ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ இப்படியாய் நடந்தது. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು. இது உண்மையாய் நடந்தது. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಸಂಗತಿ. ரெண்டு மனுஷங்க எப்போதும் சர்ச்சுக்கு லேட்டா வருவாங்க. ಇಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಭೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்காருவாங்க. ಕಡೆ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. அந்த கடைசி ரோல உட்கார்ந்துகிட்டு அங்கே பிரசங்கியார் பிரசங்கம் பண்றது கேட்கறதுக்கு பாதியில தான் வருவாங்க. ಆ ಸಂದೇಶನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ஒரு சமயம் ரொம்ப காரச்சாரமா பிரசங்கியார் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬಾ ಕಾರವಾಗಿ ಸಂದೇಶಕರು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்பொழுது ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ண, ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்தாங்களா, அதுல ஒருத்தன் என்ன பண்ணா, பலார்னு அடுத்தவன் தொடையில அடிச்சான். ಇಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಕುಳಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ಆತನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ஏயா என்னை இப்படி அடிக்கிற, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಾ, உனக்கு என்னையா வேணும்? ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? இல்ல அந்த போதகர் என்னமோ காரஞ்சாரமா சொல்றாரு, அவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு தெரியல, அது சொல்லுப்பா. ಬೋಧಕರು ಕಾರವಾಗಿ ಸಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த ஆள் சொன்னா, பக்கத்துல தொடைய அடிச்சாரு. அந்த ஆள் சொல்றான், ஐயோ எனக்கு என்னயா தெரியும் அப்படின்னா. ಅವರ ತೊಡೆ ಹೊಡೆದವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೇನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂತ நீ ಹೇಳ್ತೀನಿ. எப்ப தொடைய அடிச்சு அப்பதான் ஏன் எனக்கே தெரியும். ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ತೊಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. ಇಬ್ರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நான் சொல்ற தூங்கு மூஞ்சிகளுக்கு பரலோகத்துல இடமே கிடையாது. ನಿದ್ರೆ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. இந்த பூலோகத்திலே நம்ம கத்துக்கணும் தூங்காதபடிக்கு. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு இடம் கொடுக்கணும். ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗವನ್ನು சபைக்கு ಕೊಡಬೇಕು. வந்துட்டா ಉತ್ಸಾಹமா இருக்கணும். ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பா சர்ச்சுக்கு வரணும். ಭಾನುವಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು. எந்த நாள் லீவ் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. ಯಾವ ದಿನ ನೀವು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. முதல் நாள் கூட்டம், ஈவினிங் கூட்டம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು. நேத்து கொஞ்சம் மழை வந்தது. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂತು. மழையை பார்த்து பயந்து நிறைய பேர் வரல. ಮಳೆ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿಲ್ಲ. பாஸ்டர் கஷ்டப்பட்டு, அம்மா கஷ்டப்பட்டு 2 நாள் கூட்டம் தான் வச்சிருக்காங்க. ಅಯ್ಯನವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2 ದಿವಸ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த 2 நாள் கூட்டத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு வர முடியலையே. ಆ 2 ದಿವಸ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ஆப்சென்ட் நிறைய. ಎಲ್ಲರೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அதாவது தருணங்களை நாம் பயன்படுத்தணும். ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭನ ಉಪಯೋಗ இந்த ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. கடைசி நாட்களிலே தருணங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள ಈ வேண்டும். ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ இந்த ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. மாதிரி தருணம் திரும்ப வராது. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. எந்த தருணத்தெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறாரோ அதை நாம் பயன்படுத்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இன்னும் நெருங்கணுங்க. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ஏன் ஆலயத்துக்கு வரணும்? ಯಾಕೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ஏன் ஓய்வு நாள்ல வரணும்? ಯಾಕೆ ಭಾನುವಾರ ಸಬ್ಬದಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? உண்மையாய் நடந்த சம்பவம். ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. தெற்கு கரோலினா பகுதி, தெற்கு கரோலினா பகுதி, ಬಡ ಕರೋಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ. அது ஒரு குளிர் பிரதேசம். ಅದು ಬಹಳ ಚಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. மலையில சபை. ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ. அந்த இடத்துல ஒரு ஊழியக்காரர் சபையை நடத்தி கொண்டிருந்தார். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸೇವಕರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓய்வு நாள் காலையில ஒரு முறை ஒரே ஒரு வாலிப பையன் வரல. ಒಂದು ದಿನ ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. உடனே பாஸ்டருக்கு பொறுக்கல. ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. எப்ப சர்ச் முடிக்கும்னு காத்திருந்தாரு. ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. முடிஞ்ச உடனே தன்னுடைய பைக் எடுத்துக்கிட்டு நேரா அந்த பையனுடைய வீட்டுக்கு போனார். ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಯವನಸ್ಥನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. அந்த பையன் தன்னுடைய வீட்டுல குளிர் காஞ்சுகிட்டு இருந்தான். ಆ ಮನೆ ಯವನಸ್ಥನು ಆತನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ. நல்ல அனல் முட்டி குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தான். ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಚಳಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ. போதகர் அவனை பார்த்து கேட்டா, இன்னைக்கு ஏன்பா சர்ச்சுக்கு வரல? ಬೋಧಕರು ಆತನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ஐயோ ஐயா ஒரே குளிர்தையா, அதனாலதான் நான் வீட்லயே உட்காந்துட்டேன், இங்க அனல் மூட்டிட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன். ಅಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಾಗಿರುವುದ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்ப போதகரை பார்த்து அவன் கேட்டான், ಆಗ ಬೋಧಕರು ನೋಡಿ ಆತನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஆலயத்துல தான் ஆண்டவர் இருக்காரா? ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿದ್ದಾರಾ? என் வீட்டுல கூட தான் கடவுள் இருக்காரு. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. இங்கேயும் ஆண்டவர் இருக்காரு. ಇಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. இங்க ஜெபம் பண்ணாலும் ஆண்டவர் இருக்காரு. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. இருக்காருப்பா ஆண்டவர், உனக்கு ஆலயத்தில் இருக்காரு, உன்னுடைய வீட்டிலும் ஆண்டவர் இருக்காரு. ಆಲಯದಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் ஆலயத்துக்கும் வீட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. ಆದ್ರೆ ಆಲಯಕ್ಕೂ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. வா உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு ಬಾ சொல்லி ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ அவனை உட்கார வச்சு பக்கத்துல உட்கார்ந்து ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು அந்த அனல் காய்ந்து கொண்டிருக்க கட்டைகள், நிறைய கட்டைகள் எரியறதுல கொஞ்சம் கட்டைகளை எடுத்துட்டாரு. ಆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಂತ ಕೆಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಂಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அதை அணைச்சு போட்டாரு. ಅದನ್ನ அந்த பையன் ಹಾರಿಸಿದರು. கத்தனான்,
ಆ ಹುಡುಗನು ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, என்னையா நான் கஷ்டப்பட்டு நான் அனல் முட்டினேன், ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, எடுத்துட்டீங்களே, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, சும்மாரு. ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರು. அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் கட்டைங்களை எடுத்தாரு, ಇನ್ನೊಂದು ಉರಿಗೆಂಡಗಳನ್ನ ತೆಗೆದರು, அடைச்சு போட்டாரு, ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು, எல்லா ಕಟ್ಟೆயும் எடுத்து அணைச்சிட்டாரு. ಎಲ್ಲಾ ಉರಿಗೆಂಡಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ರು. அப்ப அந்த பையன் சொன்னா, இனிமே எனக்கு குளிரையா, ಆವಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಇನ್ಮೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. நீ என்ன கேட்ட, ஆலயத்துக்கும் வீட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தானே கேட்ட, ನೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಆಲಯಕ್ಕೂ ಮನೆಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. வீட்டுல நீ ஒரு ஆள் தாயா, ಮನೇಲಿ ನೀನ್ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ. ஆனால் ஆலயம் என்று சொல்லும் பொழுது ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ அங்கு ಅನೇಕ கட்டைகள் எரிந்து ಅನೇಕ ಉರಿಗೆಂಡಗಳು ಹುರಿತಾ ಇದೆ. அநேக கட்டைகள் எழும்பி ஏகோபித்து கர்த்தரை பாடி துதித்து ஆராதித்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ಅನೇಕ ಉರಿಗೆಂಡಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, எல்லோரும் சேர்ந்து ஆராதிக்கும் பொழுது, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ அந்த இடத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ, ஜனங்கள் மீது சோனாமாரியை ஊற்றுகிறார், ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾನೆ, உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார். ಅವರೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜೀವಿಸುವ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இதான் தம்பி வித்தியாசம். ಇದೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ இனிமே ಹೇಳಿ, ஆலயத்துக்கு நிக்காதுன்னு சொன்னார். ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ, அந்த ಓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் அனுசரிக்கணும். ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಬ್ಬದಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. எங்க அம்மா எங்களுக்கு கத்து கொடுத்த பாடம், ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾಠ. ಆಮೆನ್. 45 ವಯಸ್ಸುல எங்க அப்பா ಇறந்து போனார். 45 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋದರು. 45 years 45 நல்ல ஒரு உத்தியோகத்துல இருந்தார் எங்க அப்பா. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. நல்ல நுங்கம்பாக்கம் பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல பிசிக்கல் டைரக்டர். ಲುಂಗಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் அழகா பாடுவார் ಭಾಗವತர். ಆತನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. அவரால தான் நாங்கெல்லாம் பாடுறோம். ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அவர் கற்றுக் கொடுத்ததுதான் எங்களுக்கெல்லாம் கிளாசிக்கல். ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 45 yearsல ಮರಿತು போனார். 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ತೀರಿ ಹೋದರು. ஒண்ணுமில்ல, ஒரு சாதாரண ஆபரேஷன், ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಪರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ, சின்ன ஆபரேஷன்ல உள்ளுக்குள்ள ஒரு பஞ்ச மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ಚಿಕ್ಕ ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. உள்ளுக்குள்ள ஒரு பஞ்ச வச்சு தச்சிட்டாங்க. ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೊಳೆದು ಬಿಟ್ರು. எங்களுக்கு தெரியாது, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 4-5 மாசத்துல எங்க அம்மாவுடைய என்னுடைய தகப்பனுடைய சரீரம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு. 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಯಿತು. மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போனோம். ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದು ಒಯ್ದೆವು. அந்த இடத்துல திடீரென்று வாந்தி எடுக்கும்பொழுது இவ்வளவு பெரிய துண்டு மாறி ஏதோ ஒரு ರಕ್ತತೋಡು ಬಂದು ವಿழுந்தது. ದಿಢೀರಂತ ಅವರು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಅದು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. என்ன என்று பார்த்தால் பஞ்சு காட்டன். ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಆಗಿದೆ. டாக்டர் செய்த தவறு. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು. எவ்வளவு பேர் சொன்னாங்க கேஸ் போடுங்கன்னாங்க. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. 4 பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னு சொன்னாங்க. ನಿಮಗೆ 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. எங்க அம்மா ஒரு ஆர்டினரி ஹையர் கிரேட் ಟೀಚರ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. எங்க அப்பாவால தான் நாங்க நல்லா இருந்தோம். ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೆವು. எங்க அப்பா மரித்த பிறகு, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ மிகவும் கஷ்டம், ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ஆனா 4 பொம்பளை பிள்ளைங்களை நல்லா படிக்க வச்சாங்க எங்க அம்மா. ಆದ್ರೆ 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ஒரு தனி ಓದಿಸಿದ್ರು. மனுஷி. ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ. இன்னைக்கு நாங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? ನಾವು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? எங்களுடைய தாய், ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿ. எனக்கு பிரியமானவள ஆவிக்குரிய தாய், ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ತಾಯಿ. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனா எங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு 8:30 ಸರ್ವಿಸ್ 8 மணிக்கே கூட்டி போய் உட்கார வைப்பாங்க. ಭಾನುವಾರ ಬರುವುದಾದರೆ 8:30ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುವುದಾದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. எங்க அம்மாட்ட கேப்பேன், அம்மா என்னம்மா இது வீட்ல நல்ல என்னென்னமோ செஞ்சிருக்கீங்க, எதையுமே கொடுக்காத பட்னி போட்டு கொண்டு வரீங்க. ಅಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಅಡಿಗೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. கர்த்தர் முக்கியம், ದೇವರೇ ಮುಖ್ಯ. முதல் ஆண்டவர், ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು, அப்புறம் தான் சாப்பாடு, ಆಮೇಲೆ ಊಟ. எனக்கு பிரியமானவள அந்த வளர்ப்பு தாங்க அவங்க கற்றுக் கொடுத்த பாடம். வசனத்தை படிச்சு ஒப்சாதான் சாப்பாடு, அப்படியெல்லாம் வளர்த்த வளர்ப்பு தான் இன்னைக்கு நாங்க எல்லாருமே ஊழியம் செய்யறோம். ಅವರು ಸಾಕಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. உலகத்துல எவ்வளவும் படிக்கலாம், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓದಬಹುದು. ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ல அக்கவுண்ட்ஸ் ஆபீசர், ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಉದ್ಯೋಗ. என் தகப்பனுடைய வேலையை எனக்கு கொடுத்தாங்க. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರು. ನಾನು வேலையில 20 வருஷம் வேலை பார்த்தேன். ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ஆபீசர் ப்ரமோஷன் வாங்கினேன். ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு வரணும், சும்மா வரக்கூடாது. ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಬರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಬಾರದು, நல்ல பொசிஷன்ல இருந்து வரணும். ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕು.
20 வருஷம் எப்ப ஆகும்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தேன். 20 ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரு, வேலையை விடு சாந்தி, என் கூட வா, ஊழியம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. நான் அப்படியே வேலைக்கு போயிட்டே இருந்தேன், அவர்கிட்ட தப்பிச்சுக்கிட்டே. ನಾನು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. எப்படியோ காலைல போயிட்டு சாயந்தரம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு முகத்தை கழுவிட்டு ஒரு காஃபியை குடிச்சிட்டு அவர் கூட ஓடி போயிடுவேன். ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. அவரையும் திருப்திப்படுத்தினேன், ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೇನು. வேலையிலும் நல்லா செஞ்சேன். ಕೆಲಸವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ 20 ಮಾಡಿದೇನು. வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டேன். 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்தேன். ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. எனக்கு பிரதர் டிஜிஎஸ் தினகரனும் பாஸ்டர் சாம் சுந்தர் ஐயாவும் பெரியார் திடல வச்சு என்னை ஊழியக்காரியாய் அபிஷேகித்தார். ಡಿಜೆಸ್ ದಿನಗರ ಸ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, அன்னைக்கு ஆலயத்துக்கு கூட்டிட்டு கொண்டு போய் உட்கார வச்சு எங்க அம்மா சண்டே கிளாஸ், யூத் மீட்டிங் எல்லாத்துலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இன்றைக்கு வசனம்னா என்னன்னு அப்பதான் தெரியும். ಅವತ್ತು ಸಬ್ಬದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. நான் எந்த பைபிள் காலேஜ் படிக்கல, ಯಾವ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, பைபிள் நிறைய தெரியாது, ಬೈಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அந்த நாட்களில் என்னுடைய கணவர் எங்கேயாவது மீட்டிங் கொண்டு போனா எனக்கு கலந்துரையாடல் போட்டுருவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ கலந்துரையாடல் சாந்தி சாலமோன் ಆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಲೋಮನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. நைஸா என் ஹஸ்பண்ட் பக்கத்துல உட்கார்ந்து நைஸா நழுவி கீழே போயிடுவேன். ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೈಸಾಗಿ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. என் ஹஸ்பண்ட் திரும்பி பார்த்தா நான் இருக்க மாட்டேன். ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಡನ ತಿರುಗಿ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. என் ஹஸ்பண்ட் சொன்ன, ஏன் சாந்தி போனா, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பேன்னு சொல்லுவாரு. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அவரே செஞ்சு முடிச்சிடுவாரு. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்படி இருந்தவங்க ನಾನು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ನಾವು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு ஒரே வசனத்தை எடுத்து பேசுவதற்குரிய கிருபையை கர்த்தர். ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಂದೇಶ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು அது எப்படி ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. வருது தெரியுங்களா? ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? தெய்வ சமூகத்திலே நெருங்கி ஜீவித்து ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. இரவும் பகலுமாய் ஆண்டவரோடு கூட போராடி, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, வசனத்தை வைத்து ஜெபித்து, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, என்னுடைய கணவர் மரிப்பதற்கு முன்பதாய் ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನು ಆತನು ತೀರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ஒரு பிரசங்கத்தை எழுதிட்டு அவர்கிட்ட காட்டினேன். ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೆದು ಆತನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೇನು. என்ன சாந்தி, இது ನೀಯೇ எழுதுனேன்னு கேட்டாரு. ಏನ್ ಶಾಂತಿ ಅಮ್ಮ, ಇದು ನೀನೇ ಬರದೆ ಅಂತ ஏன் ಕೇಳಿದ್ರು. உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையான்னு. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. இல்லையே, இது ஏன் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்குதுன்னாரு. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. என்னுடைய ஹஸ்பண்ட், ನನ್ನ ಒಂದು நான் ಗಂಡನು. தான் தான் எழுதுனேன், ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಬರೆದೇನು, நானே உட்கார்ந்து ஜெபிச்சு எழுதுறேன். ನಾನೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದನ್ನ இந்த ಬರೆದೇನು. தாட்ல நான் கூட ஒரு பிரசங்கம் எழுதலையேடி. ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. எழுதிட்டியே. ನೀನ್ ಬರೆದಿದೀಯಲ್ಲ. கடைசியா என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நான் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டாங்க. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ என் ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. வீட்டுக்காரர்கிட்ட அவ்வளவு சுலபமா சர்டிபிகேட் வாங்க முடியாது. ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಬಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ஒத்துக்கவே ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. மாட்டார். ಅವತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. இனிமே நீ ரெடி ஆயிட்ட, ನೀನು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆಯಾ, நீ எல்லா இடத்துக்கும் போய் நீ பிரசங்கம் பண்ண. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶ ಸಾರಬಹುದು. கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு தேவ மனுஷங்கிட்ட, ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர்கிட்ட ஒரு ಆಶೀರ್ವಾದத்தை வாங்குகிற ಸ್ಲಾಕ್ಯத்தை ಕರ್ತರೆ. ಒಂದು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು என்னதான் ಕೊಟ್ಟನು. என் புருஷனா இருந்தா கூட நான் ரொம்ப அவரை மதிப்பேன். ಏನೇ ನನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆತನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. அவருடைய பிரசங்கனா எனக்கு பிடிக்கும். ಆತನ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. உலகத்துல எத்தனையோ பேரை பார்த்துட்டேன், ಲೋಕದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. என் கணவர் மாதிரி பிரசங்கம் பண்ண யாருமே இல்லை. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹಾಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವವರು அத ಯಾರು நீங்க ಇಲ್ಲ. ஒத்துக்கிறீங்களா? ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. உண்மையாகவே ನಿಜವಾಗಿಯೂ பரலோகத்துல பேசிட்டு இருப்பார் அவர். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ போன அத்தனை ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. பேரும் பரலோகத்துல பேசிட்டு இருப்பார். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಂತ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ಆತನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ இந்த ಇರ್ತಾನೆ. பூலோகத்துல தான் நம்ம அழுதுட்டு இருக்கோம். ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. போகட்டும், ஓய்வு நாள் ಹೋಗಲಿ. ಈಗ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ அவர் ஜபாலயத்தில் போதகம் பண்ணிக்கொண்டார். ಆತನ ಸಭಾ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ஜபாலயத்தில் போதகம். ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಉಪದೇಶ. உபதேசம் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. எல்லா பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலும் தேவன் வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தினார். ಎಲ್ಲ ಚಲಾಚಲರಿಗಿಂತ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. பாட்டு இருக்கட்டும், துதி இருக்கட்டும், ஆராதனை இருக்கட்டும், ಹಾಡಿರಲಿ, எல்லாமே பெஸ்ட் வேண்டும். ಹಾಡಿರಲಿ, ಸ್ತುತಿ ಇರಲಿ, ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஆனால் அதை காட்டிலும் வார்த்தை மிக மிக முக்கியம். ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் வசனம் வல்ல சம்மட்டி கண்மலையும் நொறுக்கிடுமே. கர்த்தர் வசனம் வல்ல
சமட்டி கண்மலையும் நொறுக்கிடுமே. இதய நிலைவை வகையாய் அறுக்கும் இருபுறமும் கருத்துள்ளதே. இதய நிலைவை வகையாய் அறுக்கும் இருபுறமும் கருத்துள்ளதே. சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம் சொற்கள் போகும் பாறையின் தீபம் உத்தம மார்க்கம் காடும். சத்திய வேதம். ஆமென். வானமகலும் பூமி அழியும், ಆಕಾಶ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯದು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, வேத வசனம் நிலைத்திருக்கும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சாராள் ஒரு ஜமா இன்னும் அழகா எழுதிருக்காங்க. ಸಾರಲ್ ನವರೋಜಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, போதகம் மிக மிக முக்கியம். ಉಪದೇಶ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವಾಗಿದೆ. யார் போதகம் செஞ்சாலும் அதை கவனமா கேட்க. ಯಾರು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನಿಶ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ஒவ்வொருத்தர் பிரசங்கத்திலையும் ஒரு அற்புதம் இருக்கு. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ஒவ்வொருத்தர் பேசும்போதும் அதிசயம் இருக்கு. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, கருத்தோடு கேட்கணும். ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. டிக்டேஷன் எடுத்துக்கணும். ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. கையில ஒரு நோட் வச்சுக்கணும், ஒரு பென் வச்சுக்கணும். ನೀವು ಒಂದು ನೋಟು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அதை ஒவ்வொருத்தர் சொல்லும்போது அதை எழுதி நோட்ல எழுதி வச்சுக்கணும். ಬೋಧಕರು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು அதை ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. திருப்பி மெடிடேட் பண்ண. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அப்படி இருக்கணும். ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ நம்ம ಇರಬೇಕು. மட்டும் கேட்டு போறதில்ல, மற்றவங்களுக்கு நம்ம அதை சொல்லலாம். ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. போதகம் மிக மிக முக்கியம். ಉಪದೇಶ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವಾಗಿದೆ. ஜெபாலயத்தில் போதகம் பண்ணினார். ಆತನು ಸಭಾ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. சவுத் ஆப்பிரிக்கால ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ அங்க இருந்து ஒருத்தர் எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. அவங்க சொன்ன ஒரு காரியம், ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ, அவங்க வீட்டுல ஒரு கிளி வளர்க்குறாங்களாம். ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಣಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. வாரத்துல அத்தனை நாளும் 6 நாளும் செಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ பாடுவான். ಆ 6 ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಪಾட்டு, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ஓய்வு நாள் வருது பாத்தீங்களா, சண்டே. ಸಬ್ಬ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, அந்த சண்டே வந்தா ಆ ಸಬ್ಬ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. சண்டே வந்தா ஹalleluya பாடுமா. ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಹಲಲಿ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. அந்த வீட்டார் சண்டேன்றதை மறந்துடுவாங்களாம். ಆ ಮನೆಯವರು ಅದು ಭಾನುವಾರ ಅಂತಾನೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. பாருங்க, இந்த கிளி ஞாபகப்படுத்துமா, ಈ ಗಿಳಿ ಅವ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. இது ஹalleluya பாடின உடனே ಈ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ எல்லாரும் துடிச்சு பிடிச்சு எழுந்திருப்பாங்களாம். ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಒಡೆದು ಎದ್ದು ஐயோ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு சண்டே, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, நம்ம சர்ச்சுக்கு போனோம். ಇವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. பாருங்க, அந்த கிளிக்கு இருக்கிற ஞானம் ಆ ಗಿಣಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ இன்னைக்கு மனுஷனுக்கு வேணுங்க. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. அதுக்கு தான் சொல்றேன். அவர் சொல்லிட்டு ஒரே அவருக்கு சொன்னாரு, ಆತನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, உண்மையிலே இது எங்க நடக்குது சிஸ்டர், எங்க ಇದು வீட்ல. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ, அதுங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஞானம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருக்கணும். ಆ ಗಿಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ அந்த ಇರಬೇಕು. ஓய்வு நாள் மேல எவ்வளவு பற்றுதல் நமக்கு இருக்கணும். ಅದು ಸಬ್ಬ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಆಮೆನ್. ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ தெரியுமா? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ஓய்வு நாள் ஆலயத்துக்கு வரணும். ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಬ ದಿನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ஆலயத்தின் வாசல் வந்தார் அழுகை வருகுதே, ஆன மட்டும் அழுது விட்டார் அமைதி பெருகுதே. கண்ணீரை போலே காணிக்கையிலோ, கண்ணீரை போலே காணிக்கையில்லை, கண் கொண்டு பாடும் கடவுளின் மகனே, கண்ணீரின் நற்கங்கள் நீதானே, காணிக்கை தந்தோ கர்த்தாவே,
ஆலயத்தின் வாசல் வந்தால் அழுகை வருதே. ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ஆலயத்தின் வாசல்ல வரும்போது அழுக வந்துரும். ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಳು ஆலயத்துக்குள்ள வந்த உடனே அழுக போயிடும். ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಳು ஒரு ಹೋಗುತ್ತದೆ, சமாதானம் பிறக்கும். ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அதனால தான் ஆலயத்துக்கு வந்துடணுங்க. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அடுத்த வசனம் 11. அப்பொழுது 18 வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே இருந்தாள். ಅಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ದೆವ್ವ ಬಡಿದಂತ ಒಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಗವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. எத்தனை வருஷம்? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 18 வருஷம் பலவீனப்படுத்தும் ஆவி. 18 ವರ್ಷ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ. பாருங்க, அந்த பெண்ணு ನೋಡಿರಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ பலவீனப்படுத்தும் ஆவி, அதாவது பிசாசு. ಬಲಹೀನಪಡಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ದುರಾತ್ಮ. இன்னைக்கு பிசாசு எதையும் செய்யும். ಈಗ ದೆವ್ವವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ஒரு மனுஷனை அழிக்கும். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. நேச்சுரலா நல்லா இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வியாதியை கொண்டு வரும். ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. அதுக்கு வேலையே இதுதான். ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನೇ ಇದೇನೆ. நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. எனக்கு பிரியமானவளே, இந்த பாத்தீங்கன்னா 18 வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೆವ್ವ எங்க இருந்தா? ஆலயத்துக்குள்ள இருந்தா. ಎಲ್ಲಿದ್ದಲು? ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಲು. ஆலயத்துக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்தா. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಲು. 18 வருஷமா என்ன பண்ணாங்க? 18 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? எங்கெங்கயோ அலைஞ்சா, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡಿದರು, எதையோ பார்த்தா. ಏನೇನೋ ನೋಡಿದರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. எதையோ பார்த்தா, எங்கெங்கயோ போனா. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮೈಯನ್ನ. 18 வருஷம் அவளுக்கு கூனு போல. 18 ವರ್ಷ ನಡುಬೊಗ್ಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ. தன்னால முடியல. ಅವಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. நாளுக்கு நாள் பலவீனப்பட்டு கொண்டே போனா. ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. கடைசிலே ಕಡೆಯದಾಗಿ இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆலயத்துக்குள் ಯೇಸುವಿನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದಳು. எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ, ஆலயம் எதுக்கு தெரியுங்களா? ಆಲಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? நம்மை விடுதலையாக்கும்படி. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. இன்றைக்கு ஆலயத்துக்குள் வரும்பொழுது விடுதலை கிடைக்கும். ಇವತ್ತು ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. சரீரத்திற்கு கட்டுகளை கர்த்தர் விடுதலையாக்குவார். ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳು ದೇವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. சரீரத்திற்கு கட்டுகளை கர்த்தர் உடைப்பார். ಶರೀರದ ಒಳಗಿರುವಂತ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಒಡೆಯುತ್ತಾನೆ. உள்ள வந்துட்டு ஜெபிச்சாலே போதும். ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಸಾಕು. நீங்க திரும்பி போகும் பொழுது ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ உங்கள் சரீரம் லகுவாய் இருப்பதை உணர்வீர்கள். ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವು ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. அப்படிப்பட்ட வல்லமை படைத்த தேவன், ಅಂತ ಒಂದು ಬಲ ಹೊಂದಿದಂತ ದೇವರು 18 வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவி, 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಲವೀನಪಡಿಸುವಂತ ದುರಾತ್ಮ, பிசாசு, ದೆವ್ವ. எனக்கு பிரியமானவளே, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ஆவிகள் பல வகைப்படும். ದುರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳೇ ಉಂಟು. ஆவிகள் பல வகை. ದುರಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಉಂಟು. நல்ல ஆவி, ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮವು, கெட்ட ஆவி, ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮವು, பரிசுத்த ஆவி. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವು. நல்ல ஆவி நல்லது செய்யும். ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮವು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. கெட்ட ஆவி கெட்டது செய்யும். ಕೆಟ್ಟ ದುರಾತ್ಮವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. பரிசுத்த ஆவி நம்மை வாழ வைக்கும். ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ஒரு பிள்ளைக்கு ಒಂದು ಮಗುಗೆ பேய் ஓட்ட போனோம். ದೆವ್ವ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. தலை மேல கை வச்சு பேய் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும். எல்லாம் அதுக்கு எத்தனையோ பேய் எல்லாமே போயிடுச்சு. ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಓಡಿತು. ஒரே ஒரு பேய் போல. ಒಂದು ದೆವ್ವ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. அந்த பிள்ளைய பார்த்துக்கிட்டு, நீ என்ன போக மாட்டேன்ற, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்குற? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ? அந்த பெண்ணு சொன்னா, இது எங்க அப்பா ஆவி. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮ. எங்க அப்பா எனக்குள்ள இருக்காரு. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. நான் போக மாட்டேன். ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. அப்பா ஆவி சொல்லுது, நான் பொண்ணை விட்டு போக மாட்டேன். ಆ ತಂದೆ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. அது தாயா இருந்தாலும் தகப்பனா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் ஆவினா அசுத்தாவினா ಕೆಟ್ಟದ தான் செய்யும். ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ದುರಾತ್ಮ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. இன்னொரு ஆவி இருக்கு. ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಐತೆ. அந்த ஆவி என்ன தெரியுங்களா? ಆ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? கொட்டாவிங்க. அது இங்க வந்தாதான் வரும். ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ. எல்லாம் நல்ல வீட்டுல சாப்பிட்டீங்க, சர்ச்சுக்குள்ள வரும் பொழுது நல்ல வாயை திறந்து கொட்டாவி விட்டு ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ எத்தனை இடத்துல பார்த்திருக்கோம். ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. இல்லை பிரியமானவர்களே, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೇವಜನರೇ, ஆவி உற்சாகமா இருக்கணும். ಆತ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அதுல சோர்ந்து போக கூடாது. ಅದರೆಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು. உற்சாகத்தின் ஆவியோடு கூட நாம் இருக்கிறதான வேளையிலே, ಉತ್ಸಾಹ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ஆலயத்துக்குள்ள பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்வார். ಆಲಯದೊಳಗೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. அதுல பாத்தீங்கன்னா, அவள் எவ்வளவு நிமிர கூடாத கூனி. ಆಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾರದೆ ಇದ್ದಳು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இயேசு அவளை கண்டு, ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. அதே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ
இன்னொரு பெண்ணை நாம் பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. மார்க்கு ಮಾರ್ಕನ್ ಬರೆಸುವ 5ஆம் அதிகாரம் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ பார்க்கும் பொழுது 26ஆம் வசனம் 26ನೇ ವಾಕ್ಯ 5:26. ஆமென் ஆமென். ಅನೇಕ ವೈದ್ಯர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು தனக்கு உண்டானவைகளெல்லாம் செலவழித்தும் ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು சற்றாகிலும் குணமடையாமல் ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ அதிக வருத்தம் அடைகிற பொழுது, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ அந்த வசனம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். ಆ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. என்ன அழகு பாத்தீங்களா? ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು நிறைய பேர்கிட்ட போயிட்டு ஆய்வோம். ತುಂಬಾ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. அலோபதி, நேச்சுரோபதி, சித்தா, யுனானி, ஆங்கில மருந்து, தமிழ் மருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தா. ಆಲೋಪತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಸಿದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಲು ஒரு மருந்து கூட ಕೈ கொடுக்கல. ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಆಕೆಗೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. எல்லாத்தையும் தேடா 12 வருஷம் 18 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹುಡುಕಿದರು. உதிரப்போக்கு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ, ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ಉಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ, ஒண்ணுமே முடியல, ಏನು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. எல்லாத்தையும் செலவழிச்சு முடித்த பிறகு ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ இயேசுவிடத்திலே வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಆಕೆಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. இன்னைக்கு நம்ம அப்படிதான். ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசில ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம். ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಡೆದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. இன்னைக்கு மருத்துவர் மேலதான் விசுவாசம். ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, கர்த்தர் மேல நிறைய கிடையாது. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ, ஆபத்து வரும்போது முதல்ல ஆண்டவர்கிட்ட தான் வரணும். ಆಪತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು, அதுக்கு பிறகுதான் மருத்துவர். ಆಮೇಲೆನೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. சொல்றா பாருங்க, அநேக வைத்தியர்களால் வருத்தப்பட்டு ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ஒண்ணுமே நடக்கல. ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ. இயேசுவிட வந்தா, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು, வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டாள், ಆತನ ಉಡುಪನ್ನ ಹಿಂಬದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದಳು, இமிடியேட் உடனே குணமடைந்தாள். ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಳು. இங்க பாக்குறோம், இந்த இடத்துல இயேசு அவளை கண்டு, ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, பாத்தீங்கன்னா ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ஆலயத்துல எத்தனையோ பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்க. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, நிறைய பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்க. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இயேசு யார பாக்குறா தெரியுமா? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? கரெக்டா ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ இந்த பெண்ணை நோக்கி பார்க்க. ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ನೋಡಿ நான் என்ன சொல்றது தெரியுமா? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? யாருக்கு குறை இருக்கோ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ, யாருக்கு தேவை இருக்கோ, ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದೆಯೋ, யார் கண்ணீர்ல இருக்கீங்களோ, ಯಾರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ, யார் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கீங்களோ, ಯಾರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ஒரு ஆவலோடு கூட கடந்து வரீங்களோ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರೋ, உங்களை என் தேவன் நோக்கி பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அங்க எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க ஆலயத்துல. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. சகேயுவனுடைய சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது, ಜಕ್ಕಯ್ಯನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ஆண்டவரை பார்க்க நான் ஆவலா ஓடி வரோம். ದೇವರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த எரிகோ வீதியில நிறைய ஜனங்கள் இயேசுவை பார்க்கணும். ಎರಿಕೋ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. லூக்கா 19ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கலாம். ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬಹುದು. பாத்தீங்கன்னா ஜனங்கெல்லாம் கூடி இருக்காங்க. ಜನರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ஆனா ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இந்த மனுஷன் குள்ள, ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಗಿಡ್ಡ, குறை உள்ளவன். ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು பார்த்தான், ನೋಡಿದನು. இங்க நின்னா நான் ஆண்டவரை பார்க்கவே முடியாது. ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. கடகடன் குடு 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 குடுன்னு காட்டத்தி மரத்து மேல உச்சில ஏறி ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ. அங்க இருந்துகிட்டு இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறான். ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இயேசு எரிகோ வழியாய் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ಯೇಸು ಎರಿಕಿನ ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பலதரப்பட்ட மக்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಹಲವಾರು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அங்க நிறைய ஜனங்க இருந்தாங்க. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದರು. ஆனா இயேசு யார பார்த்தார் தெரியுமா? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಯಾರು ನೋಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ? நேராய் அவருடைய கண்கள் ನೇರವಾಗಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು போச்சு தெரியுமா? காட்டத்தி மரத்து மேல் இருக்கிற சகைவை நோக்கி ಆ ಆಲದ ಮರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಂತ ಜಕ್ಕಯ್ಯನನ್ನ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 கண்களும் ஒன்றை ஒன்று சந்தித்தது. ಈ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. அந்த சந்திப்பிலே ஏற்பட்ட மனமாற்றம். ಆ ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. சகைவை சீக்கிரமாய் இறங்கி வா. ಜಕ್ಕಯ್ಯನೇ ತಟ್ಟನೆ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಾ. இன்னைக்கு நான் வீட்டுல தங்கணும். ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அவன் வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. ಆ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿತು. நிமிஷத்துல
எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, தேவை உள்ளவர்களை கர்த்தர் நோக்கி, ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವರು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. குறை உள்ளவர்களை கர்த்தர் நோக்கಿ, ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವರು ದೇವರು ದೃಷ್ಟಿಸಿ அந்த ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. குறையா நினைக்காதீங்க. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನೇ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. எனக்கு ஒண்ணுமில்ல நினைக்காதீங்க. ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. என்னை யாரும் பார்க்கல ನನ್ನನ್ನು நினைக்காதீங்க. ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ என்னோடு ನೆನೆಸಬೇಡಿ. கூட ஒருவரும் இல்லை என்று ನನ್ನೊಂದಿಗೆ நினைக்காதீங்க. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. இயேசு உங்களை தாங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. உங்களை தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என் பிள்ளைக்கு என்ன வேணும் என்று ஆவலாய் பார்த்து, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இயேசு அவளை கண்டு, ಯೇಸು ಆಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, கண்டவர் சும்மா விடல, ಆತ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, தம்மிடத்தில் அழைத்து, ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು. ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை பார்த்தா அப்படியே விட மாட்டாருங்க. ದೇವರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, அப்படியே விரட்டி விரட்டி பிடிப்பார். ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. நான் எவ்வளவு தப்பிச்சு வந்தேன் தெரியுமா ஊழியத்துக்கு வராம? ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ? தப்பிச்சுட்டே வந்தேன். ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. மயிலே இறகு போடுனா இறகு போடாது, மயில பிடிச்சு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. பிரதர், நீங்க ரொம்ப அழகா சிரிக்கிறீங்க. எது சொன்னாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவரு. ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது, ரொம்ப அழகா. இங்க டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் எல்லாம் சூப்பர், ரொம்ப அழகா. உண்மையில பாத்தீங்கன்னா ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ஆண்டவர் பார்த்தாரு, எத்தனையோ சான்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, இந்த பொண்ணு வராது, ಈ ಸ್ತ್ರೀ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, இப்படியே தான் போயின்ಕோ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ. புருஷன் வல்லமையா ஊழியம் பண்றாரு, ಗಂಡ ತುಂಬಾ இது ಪ್ರಬಲವಾಗಿ பாட்டு ಸೇವೆ பாட்டை ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. மட்டும் பாடிக்கினே நிறுத்தி அப்படி நாளை கடத்திக்கினே ಇದು ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಸೇವೆ ಹಾಡನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. இதை விடக்கூடாது. ಇದನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ஆண்டவர் ದೇವರು ஒரே புடி, ಒಂದೇ ಸರಿ சும்மா இதை கூப்பிட்டா வராது. ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. வச்சாரே ஒரு செக்கு. ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ರು. என்ன வச்சார் தெரியுங்களா? ಏನಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? என் சரீரத்துல என்ன தெரியாமலே என்ன அறியாமலே ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் நடந்தது. ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯಿತು. எனக்கே தெரியாது, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நிறைய ஊழியக்காரங்க வந்தாங்க, ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಬಂದರು. டிஜேஸ் தினகரன் அங்கிள் கூட சொன்னார், ಡಿಜೆ ದಿನಗರಯ್ಯವರು ಬಂದಿದ್ರು. சாந்திமா நீ ஊழியத்துக்கு வரணும், ಶಾಂತಿ ಅಮ್ಮ ನೀ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕು, நீ ಇನಿಮೇ ನಾಳೆ கடத்த கூடாது. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ நிறைய ಕಳೆಯಬಾರದು. பேர் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க, ಅನೇಕರು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿದರು, வரலையே. ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. அப்போ எல்லாம் முடிச்சிட்டு என் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போயிட்டேன். ಆಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ஏன் அங்க ಹೋದೆ. போனா நல்ல பணம், ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು. போக போக ஏறிட்ட போகும், ப்ரமோஷன் வரும், ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ எங்கே ಹೋಗುತ್ತದೆ. போய் உட்காருவேன். ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ஏன்னா எக்ஸாம்லாம் அக்கவுண்ட்ஸ் எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. கவர்மெண்ட்ல. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್. கர்த்தர் எனக்கு என்ன ஏத்த போறாரு, ஏன் இவங்கெல்லாம் இப்படி என்ன வர சொல்றாங்க? ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೇವೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? நாட்களை கடத்தி கொண்டு போனேன். ಅನೇಕ ಸಮಯವನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನು. என்னுடைய சம்பந்தி பத்மா முதலியார், ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪದ್ಮ, என் மகளை கட்டி கொடுத்திருக்க நடராஜ முதலியாருடைய மகனுக்கு, ನಟರಾಜ್ ಮೊದಲಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ என் ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ சம்பந்தி ಮಾಡಿಕೊಡಿ. பத்மா முதலியார் ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಪದ್ಮ ಮೊದಲೆಯವರು ஒரு முறை வீட்டுல இருக்கும்போது என்னுடைய கேசட் ஒன்று, ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದರು. அதுல நான் பாடி இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ಅದು ನಾನೇ ಹಾಡಿದನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அந்த கேசட்டை போட்டிருக்காங்க, ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದರು. சிலுவை நிழலதிலே காண்பேன் இளைப்பாறுதல், ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. வானத்திலும் பூமியிலும் ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ உம் நாமம் மகிமையே. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இந்த பாட்டை அவங்க கேட்டுட்டு ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதை கேட்கும் போதே வல்லமையில நிரம்பினாங்களாம். ಆತನು ಅದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, அப்ப ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ கர்த்தர் ஒன்று ತುಂಬಿದರು. சொல்லியிருக்காரு, ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. உடனடியா நீ ತಕ್ಷಣವೇ மகள் சாந்தி சாலமோனுக்கு சொல்லு, ನಿನ್ನ ಮಗಳದ ಶಾಂತಿ ಸಾಲೋಮನಿಗೆ ಹೇಳು, சீக்கிரமா என் ஊழியத்துக்கு வர சொல்லு, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬರ ಅಂತ இனி ಹೇಳು. பிரசங்கம் பண்ணணும். ಇನ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. பாட்டு மட்டும் இல்ல, ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, நான் டிஜிஎஸ் தினகரன் பாடலையும் பாடி செய்தியும் கொடுக்கும்படி பயன்படுத்துவேன். ಡಿಜೆಸ್ ದಿನಕರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ. வர சொல்லு. ಆದ್ರೆ ಬರಕ್ಕೆ எனக்கு உடனே பாத்தீங்கன்னா சாந்தி சாலமோன் அப்படின்னு கேசட்டை பார்த்தா என் பேர் போட்டிருக்கு. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. உடனே எனக்கு போன் பண்ணாங்க, ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, சிஸ்டர் காலதாமதம் பண்ணாதீங்க, ನೀವು ಸಮಯನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳೆಯಬಾರದು. கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, நீங்க முழு நேர ஊழியத்துக்கு வர. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ஆண்டவர் சொன்னார். ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, நான் சொன்ன கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, பட்டுன்னு அப்படிலாம் வர முடியாது, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, கொஞ்ச நாள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ. அதையும் கேட்கல, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. அப்படியே ஜெபம் பண்ணேன். ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ இது ಹೋದೇನು. உமக்கு சித்தம் இருந்தால் நான் வரேன் ஆண்டவரே. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ನಾನು 10 ಬರುತ್ತೇನೆ. நாட்கள் தான் ஜெபம் பண்ணேன். 10 ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 10 ಮಾಡಿದೆ. நாள் ஆண்டவரே எனக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும், நீர் 10 ದಿವಸ ನೀನು ಪ್ರೂಫ್ அந்த ಮಾಡಬೇಕು. நேரத்துல அற்புதம் எனக்கு வரணும். ಆ ದಿವಸ நான் வெறும் ಅದ್ಭುತ ಜಪம் தான் ಬರಬೇಕು. பண்ணுவேன். ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ வேற ಮಾಡ್ತೇನೆ, ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன். ಬೇರೆ ಏನು ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. பிடிவாதமா ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன். ತುಂಬಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೇನು. பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்தா, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ அவ ಬಂದಳು. மெயின் ஸ்கூல் கிறிஸ்தவ ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒரு இந்து பொண்ணு. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಳು. அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம்.
ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮದ್ವೆ fix ஆண்டவர் அந்த பொண்ணு வந்து ஜெபிக்கும் பொழுதே ஒரு கள்ளி செடியை காட்டினார். ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டேன். ನಾ ದೇವರ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ. கேட்டல்ல, அடையாளம் கேட்டல்ல, ನೀನು ಗುರುತನ್ನ ಕೇಳಿದಲ್ಲ, கொடுத்துட்ட ஊழியத்துக்கு வா. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀ ಸೇವೆಗೆ ಬಾ. கர்த்தர் சொல்லணுங்க நம்மளுக்கு. ದೇವರು ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ. நம்மளா வர கூட யாரும் சொல்லியும் கூட கிடையாது. கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசணும். ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஊழியம் சாதாரணமானதல்ல, ಸೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾದದಲ್ಲ, ಗಣ್ಯமானது, ಬಹಳ ಘನವುಳ್ಳದು, பொறுப்புள்ளது, ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದದ್ದು. அந்த பொண்ணுடைய திருமணம், அவளுக்காக திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. பெரிய இடத்துல திருமணம், ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ. ஆனா அந்த பையனுக்கு இன்னொரு பெண்ணோடு ரகசியமான உறவு. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. கர்த்தர் அதை தடுத்தார். ದೇವರದನ್ನ ತಡೆದನು. அந்த திருமணம் நின்று போயிற்று. ಆ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. அந்த பெண்ணு ஓடி வந்தா, ಆ ಮಗಳು ಓಡಿ ಬಂದಳು. ஆண்டி கல்யாணம் நின்னுடுச்சு. ಅಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. எனக்கு அன்னைக்கே தெரியுமா, ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತು. கள்ளி செடியை கர்த்தர் காண்பித்தார். ಅದು ಕಹಿಯಾದ ಗಿಡವನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ இது மாதிரி ತೋರಿಸಿದರು. 2-3 ஒரு பையனுக்கு விச்கிராஃப்ட் உடைஞ்சது. ಒಬ್ಬರಿಗೆ அந்த 10 நாள்ல நடந்தது சொல்றாங்க. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು, 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದರು. அந்த பொண்ணு நீ கல்யாணம் பண்ணி 2 குழந்தைங்களுக்கு தாயா இருக்கா. ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿல திருமணம் நடந்துச்சு. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒண்ணு இல்லங்க. ದೇವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் நினைச்சா பயன்படுத்துவார். ದೇವರು ನೆನೆಸ ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அதுக்கு பிறகுதான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன். ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕು. அதுக்குள்ள 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ வாலண்டியர் ரிட்டையர்மென்ட் வாங்கிட்டேன். ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇನು. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ, கர்த்தர் பெரியவர், கண்டால் அழைப்பார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆತನ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ஒரு மனுஷனையும் விட மாட்டார். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆತನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அழைத்து ஸ்திரீயே, ಸ್ತ್ರೀಯೇ, உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று ನಿನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. விடுதலை கொடுத்துட்ட மகளே, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಗಳೇ. நீ ஆலயத்துக்குள்ள வந்தல்ல, ನೀನು ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, உனக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சு ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತು என்று அவள் மேல் தமது கைகளை வைத்தார். ಆತನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಟನು. ஆண்டவர் பார்த்து அழைப்பார். ದೇವರು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. அழைத்துட்டு விடுதலையை கொடுப்பார். ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. விடுதலையை மட்டும் கொடுக்க மாட்டார், ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ஆசீர்வதிப்பார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அவள் தலை மீது தமது கைகளை வைத்தார். ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು அவள் நிமிர்ந்து ಆತನು ನೆಟ್ಟಗಾದಲು, தேவனை மகிமைப்படுத்த, ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದಳು. எனக்கு பிரியமா அதுல பாத்தீங்கன்னா உடனே ತಕ್ಷಣವೇ ஒரு வசனத்துல ஒரே ஒரு வார்த்தை, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்து. ಬಹಳ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. நான் சந்தோஷத்துல சொன்ன பாருங்க, மறுபடியும். ಮತ್ತೆ அது மாதிரி இதுல உடனே, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ஆண்டவர் கைகளை வச்ச உடனேயே ಆಕೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ இந்த பெண்ணு என்ன பண்ணா, ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಏನಾದಳು, நிமிர்ந்து ನೆಟ್ಟಗಾಗಿ தேவனை மகிமைப்படுத்த. ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದಳು. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವಾದದ್ದು. எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೇ, ஆண்டவர்கிட்ட வர்றது பெருசு இல்ல, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கொடுக்கிறது பெருசு இல்ல, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ஜெபிக்கிறது பெருசு இல்ல. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, எல்லாம் முடிச்ச பிறகு கர்த்தரை மகிமை, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ನೀವು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ஆண்டவரே உம்மை நான் மகிமைப்படுத்த, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. மகிமையை வேறு ஒருவனுக்கும் கொடே. ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಹಿಮೆನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருக்கே. ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮಹಿಮೆ ದೇವರಿಗೆ. பிரசங்க யாரெல்லாம் பிரசங்கம் பண்றோம், ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶಕರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அந்த மகிமையை பிரசங்க யாருக்கு கொடுக்காதீங்க. ಆ ಮಹಿಮೆ ಸಂದೇಶಕರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬಾರದು. மகிமையும் என் தேவனுக்கு. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. நாங்க பிரசங்க யாருங்க, கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய வந்தவங்க. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಬಂದವರು, அவ்வளவுதான். ಅಷ್ಟೇ. எந்த மகிமையும் நாங்க திருடக்கூடாது. ಯಾವ ಮಹಿಮೆನೂ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. திருடன்னு வச்சுங்க, அன்னைக்கே நாங்க போயிட்டோம். ಕದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்க. ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துங்க. ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು இந்த ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. பெண் இன்னும் அழகா பாத்தீங்கன்னா, 18 வருஷமாய் கூனியா இருந்தவோ ஆண்டவர் அவளை நிமிர்த்தின உடனே ಈ ಸ್ತ್ರೀ 18 ವರ್ಷ ನಡುಬಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಲು ಕೂಡ தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தினார். ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆನ ಪಡಿಸಿದರು. இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மகிமை செலுத்துறார். ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನೀವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. கர்த்தர் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காக மகிமை செலுத்துறார். ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ನೀವು எப்பொழுதும் நீ நடக்கும்போது, நிற்கும் பொழுதும், போகும் பொழுதும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ, ಹೋಗುವಾಗ, ಮಲಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ದೇವರನ್ನು அப்படி ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. செய்யும் பொழுது ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ தன்னால தானா எல்லா ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு வந்து குவிஞ்சிருங்க. ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ஆலயத்துக்குள்ள வரும்போது எப்படி வந்திருப்பா தெரியுமா? ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಮೇನ್. உள்ள வரும்போது எப்படி வந்திருப்பா? ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾಳೆ? எப்படி வந்திருப்பா? ನಡುಬೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. இப்படி நான் குனியிருப்பா இல்ல, என்னால் குனியும் இல்ல, ಬಗ್ಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. இன்னும் கூட தாழ குனிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி நடந்து ஆலயத்துக்கு. ಇನ್ನು ನೆಲ ಸಮವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಆತನು ಬಂದಿರುತ್ತಾಳೆ.
அப்படியே தாழ குனிஞ்சு வந்திருப்பார். ನೆಲಸಮವಾಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಆತನ ஆனா ಬಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ஆண்டவர் சுகப்படுத்தின பிறகு ஆலயத்தை விட்டு வெளியில போகும்பொழுது ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಲಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ದು ಕೊಂಡು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಿಸಿ தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டு ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ஆலயத்தை விட்டு வெளியில போறா. ಆಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ஜனங்க அதுக்கு முன்னால ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ அவளை எப்படி கூப்பிட்டுருப்பாங்க தெரியுமா? ಆಕೆನ ಹೇಗೆ இந்த ಕೂಗ್ತಿದ್ರು உலகம் தான் சொல்ல கூனி கூனி ನೀನು இந்த ಗೂನಿ கூனி வரா பாரு, ಗೂನಿ இந்த ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ கூனி ನೋಡು, நிக்கிறா பாரு, இப்படிதான் சொல்லியிருக்கோம். ಈ ಗೂನಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ஆனால் இப்பொழுது அந்த வார்த்தை இல்ல. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲ. பரிகசிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையை கர்த்தர் மாற்றினார். ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. உன் எழுத்தை கர்த்தர் மாற்றுவார். ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாத காரியங்களை கர்த்தர் மாற்றுவார். ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ஒரு ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. திருப்பத்தை கர்த்தர் கொடுப்பார். ದೇವರು ಒಂದು ಜೀವಿತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அப்படிப்பட்ட திருப்பம் இந்த நாளிலே கர்த்தர் ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஆயத்தம் உள்ளவராயிருக்க ಸಿದ್ಧವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, என்னை உம்முடைய கருத்துல அர்ப்பணம் பண்ணுங்க. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. நான் உள்ள வரும்போது நோவோடு வந்திருக்கேன். ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಂದೇನು. ஆலயத்துக்குள்ள வரும்போது ஏதோ பிரச்சனையோடு வந்து ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಂದೇನು. ஆலயத்துக்குள்ள வரும்பொழுது ಆಲಯದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ என் வீட்டுல சண்டை, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜಗಳ, ஆலயத்துக்குள்ள வரும்பொழுது என் பிள்ளைகளோடு கூட போராட்டம், ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ, நாளைய தினத்துல எப்படி சந்திப்பேன் தெரியல, ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, கடன் பிரச்சனை இருக்கு, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಉಂಟು, எனக்கு வேலை இல்ல, ನನಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ, என் வாழ்க்கை தோல்வியா போயிட்டு இருக்கு. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ எல்லாம் நல்ல ಇದೆ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் ஆராதிங்க. ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲೆ ಹೊಡೆದು ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடு. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடு. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ஆண்டவருக்கு வல்லமை வல்லமை. ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ. கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடு. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. சோர்வா இருக்காதீங்க. ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು, சோர்வா இருக்காதீங்க. ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು, உற்சாகத்தோட இருங்க. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಿ. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உற்சாகமா இருங்க. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಇರಿ. ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, என்னை கண்ணோக்கி பாரு. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ. அன்றைக்கு அந்த பெண்ணை பார்த்தீரே, ಆ ಸ್ತ್ರೀನ ನೋಡಿದೆಲ್ಲ, அன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணார். ದೇವರು ಆಕೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. நீ நான் அல்ல, இந்த மண்ணான கரம் அல்ல, ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನ್ನದ ಕರವಲ್ಲ, பொன்னான கரம் ಈ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಒಂದು ಕರ உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஜெபிப்போமா? ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. எங்களை நேசிக்கும் எங்கள் நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல வேளைக்காய் நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறீர், எங்களோடு கூட இடைபெற்றிருக்கிறீர். அதற்காய் கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். தம்முடைய பிள்ளைகள் சுவாமி இந்த நாளிலே இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போறாங்க. ஆலயத்தை விட்டு கடந்து போகும் பொழுது ஆண்டவரே உம்மை எடுத்துக்கொண்டு போறாங்க. ஆண்டவரே, இந்த இடத்திலே பிரச்சனையெல்லாம் கர்த்தர் தீர்த்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டு அவர்கள் வெளியிலே போகட்டும். கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார் என்று சொல்லட்டும். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிப்பீராக. உம்முடைய நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். அருமையான அம்மாவையும் அருமையான பால் போதகரையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் பேட்ரிக்கையும் ஆண்டவரே, அம்மாவுடைய பேர பிள்ளைகளையும், அது மாத்திரமல்ல மற்ற உறவினர்கள், உடன்பிறப்புகள், நண்பர்கள், சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட அங்கத்தினர்கள், அவர்கள் குடும்பங்கள் யாவையும் ஆசீர்வதித்து கனப்படுத்தும். நீர் பெரிய பெரிய காரியங்களை கர்த்தாவே சபையில் செய்யும். அருமையான ஆர்கெஸ்ட்ரா, இசைக்கருவி வாசிக்கிற பிள்ளைகளை, வீடியோ எடுக்கிற பிள்ளைகளை எல்லோரையும் ஆசீர்வதி. இந்த நாளிலே நீர் பெரிய காரியத்தை செய்யும். கர்த்தருடைய நாமம் மட்டும் இங்கு மகிமைப்படட்டும். நீர் பெரியவர். எல்லா துதிகன மகிமை ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஒருவருக்கே. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினாலே செபித்து ஜெயம் எடுத்துக் கொள்கிறேன். ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವர்கள் ಮುன்பதாக வந்து ஜெபித்து ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು முடிக்க ಕಡೆದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்மை நன்றியோடு கூட உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே.
அப்பா, எத்தனையோ ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பதாக சார்லஸ் கிரவுண்ட்ல தகப்பனே, அருமையான போதகர் ஜான் சாலமோன் அவர்கள் அப்பா எவ்வளவேனும் நிமிரக்கூடாத இந்த கூனியை குறித்து ஒரு அற்புத செய்தியை கொடுத்ததப்பா. இந்த நாளில கூட நாங்கள் நினைவு கொண்டு வருகிறோம் ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அதே வார்த்தைகளை கொண்டு அப்பா அம்மாவின் மூலமாக இந்த நாளில் எங்களோடு பேசினதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஆமேன் ராஜா. எவ்வளவேனும் நிமிர கூட அப்பா முடியாத ஒரு அம்மாவுக்கு என் தேவன் அற்புதத்தை செய்வீர் என்று சொன்னார். இந்த திருச்சபையில நின்று கொண்டிருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதத்தை செய்ய எங்கள் ஆண்டவரின் போதுமானவராய் இருக்கிறீர் தகப்பனே. சபையில் நின்று கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அற்புதராக நீர் இடைப்படும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆவி ஆத்துமா சரீரத்துல மக்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. இயேசுப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நீர் எவ்வளவு பெரியவர், எவ்வளவு அற்புதர், எவ்வளவு அழகானவர், எவ்வளவு அதிசயமானவர், எப்படி எங்களை காண்கிற தேவன் என்பதை தகப்பனே உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக நாங்கள் புரிந்து கொண்டதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவ செய்தி கொடுத்த அம்மாவை உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தகப்பனே. மகளை ஆசீர்வதிப்பீராக தகப்பனே. அப்பா லேட்டாக உம்முடைய ஊழியத்திற்கு வந்தாலும் நீர் லேட்டஸ்டாக நடத்துகிற தேவன் ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அம்மாவை எடுத்து கருவியாய் இன்னும் ஆயிரங்களுக்கு பயன்படுத்துவீராக, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா கூட வந்ததானே சகோதரிக்காக பிள்ளைகளுக்காக உம்முடைய கரத்துல நான் வேண்டுகிறேன் ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். மக்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. இப்பொழுது இருக்கிறதை காட்டிலும் இன்னும் 1000 மடங்கு 10000 மடங்கு ஊழியத்திலும் அப்பா, ஓ அப்பா சரீர சுகத்திலும் ஆண்டவரே, உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்திலும் அப்பா அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படத்தக்கதாக அடிமை நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா எங்களுடைய அன்பு திருச்சபை மக்களை உம்முடைய கரத்துல நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பீராக, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அவருடைய பேசுகிற தொட்டிகள் என்ன பல்லாக்கள் எப்பொழுதும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கத்தக்கதாக அடிமை நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து மாலை நடக்கிற கூட்டத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. அநேகர் கலந்து கொள்ள உதவி செய்வீராக. தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த இடத்துல வாத்தியக்காரி வாசித்த அருமையான பிள்ளைகளை கூட உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஆசீர்வதிப்பீராக. எல்லாவற்றையும் நீர் பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்தினதற்காக உமக்கு கொடான கோடி ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறேன். தாழ்த்தி உம்முடைய பொற்கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை படுத்து எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நமது ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV 2nd Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 98868697114 8050116000.